we already discussed about how to find the built-up area. To find the built-up area using a measuring tape. Similarly, we have to in the previous class, as I already told, there is another equipments to find the area, which were which is for an example that is total station. Today we will be finding or measuring a particular area of plot using that instrument. So we have to know about what is total station first of all, then how to make the measurements. Okay. Regarding the record work, we will be uploading the procedure as well as the tabular column, that is from the manual, in the Google Classroom. You can note that down and write the record. Similarly, the video classes related to these three experiments will also be uploaded in your Google Classroom. Okay. Is this visible? Yes, ma'am. Okay. So today's first experiment is to measure the area of a particular piece of land using an instrument called total station. So this experiment is your experiment number 1B. You have already done your experiment 1A. This is your experiment 1B. Okay. So first of all, what is a total station? ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. This is a kind of total station. Okay. This is the instrument. So total station is a combination of an electronics distance meter and an electronic theodolite. It is a combination of electronics distance meter and an electronic theodolite. Theodolite is an instrument used to measure the horizontal as well as vertical angle. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടും? You can measure horizontal angle, vertical angle, and the distance. As I already told, theodolite is an instrument used to measure horizontal as well as vertical angle. And the electronic distance meter, using electronic distance meter, we can measure the distance. So total station is a combination of these two. So using total station, we can find automatically the distance like horizontal angle, vertical angle, slope distance, and so on. Okay. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ മാനുവലി ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഇതിനകത്ത് കുറെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. We can see how it is done. Okay. So total station is a combination of electronic distance meter and electronic theodolite. മാം ഇത് എഴുതിയെടുക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത് വൈവയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ റെക്കോർഡിൽ എഴുതേണ്ടത് മാനുവൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അഡീഷണൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒന്നും മാനുവലിനകത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ these are all the parts of a total station. You can see a keyboard, a display. From the left corner, left bottom corner, you can see keyboard. There is a display. Then there is a bubble tube. Then you can see the eyepiece and objective. Now you can see on the right bottom corner there is foot screw. Okay, these are all the some of the parts of an total station. Okay, ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്സ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇതിന്റെ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. To do an experiment with total station, you need the total station as well as two other equipments. That is called ranging rod and a prism pole. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മെഷർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി.
suppose you have to measure a distance from A to B. You will be placing the instrument, that is total station, at A. Then you have to place the prism pole at station B. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസം പോളിലേക്ക് ഒരു റേ പാസ് ചെയ്യും. അത് പ്രിസം പോളിൽ ചെന്ന് തട്ടിയതിനു ശേഷം തിരിച്ച് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും. ആ വേണ്ട സമയം വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിച്ചു തരും. വേറെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് എയിൽ വെക്കുക, അവിടെ നിന്നിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. സെറ്റ് ചെയ്യണ പ്രൊസീജിയറുകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം. അതിനുശേഷം ഒരു പ്രസ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ പ്രിസം പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു റേ പോവും. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും. ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ബിഹൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദി other instruments required for along with the total station is prism pole. Okay, now there are two types of keyboards available in the total station. One is a standard type and the other one is alphanumeric type. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് കീബോർഡ് ആയിരിക്കും. ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലാണ് ഈ ആൽഫാന്യൂമറിക് കീബോർഡിന്റെ കാണുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, കുറച്ച് അഡീഷണൽ കീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആൽഫാന്യൂമറിക് കീപാഡ് അഡീഷണൽ ആണ് ഇതിനകത്ത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ആൽഫാന്യൂമറിക്കിനകത്ത് ആൽഫാന്യൂമറിക് കീപാഡ് അഡീഷണൽ ആയിരിക്കും. So these are the two types of keyboard, standard keyboard and alphanumeric keyboard. Now the soft key functions required for your particular experiment. ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് കീ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റിന് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ് കീ ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. The first one is dist. That is, it is meant to be distance. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനകത്ത് ഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കീ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, സോഫ്റ്റ് കീ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസം പോളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു റേ കടന്നു പോവും, അത് തിരിച്ചെത്തുന്ന ആ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് തരുമെന്ന്. അതാണ് ഡിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് MLM. MLM മീൻസ് മിസ്സിംഗ് ലെങ്ത് മെഷർമെന്റ് ഓർ മിസ്സിംഗ് ലൈൻ മെഷർമെന്റ്. ഇത് നമുക്ക് തരുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയോ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. സപ്പോസ് യു ആർ പ്ലേസിംഗ് യുവർ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് അനദർ പോയിന്റ് O ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് AB. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എയിലേക്കും നോക്കും ബിയിലേക്കും നോക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക എന്താ, OAയും OBയും ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ. ഇഫ് യു ആർ പ്രസിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റ് ബട്ടൺ യു വിൽ ബി ഷോൺ ബൈ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് OA ആൻഡ് OB. കറക്റ്റ് ആണോ പറഞ്ഞത്? Yes, ma'am. Yes. While pressing MLM നിങ്ങൾക്ക് AB ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. അതാണ് വ്യത്യാസം. If you are placing the total station at any station O and you are sighting a station A, then if you are pressing dist button, the distance OA will be shown. And if you are sighting B and pressing dist button, you will be shown the distance OB. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് എയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്റ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി, then after sighting B, if you are pressing MLM button, the distance AB will be shown. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So this is about the key functions required for this particular experiment. ഒരുപാട് key functions ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ABCD എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫിഗർ വിസിബിൾ ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, യു ആർ പ്ലേസിംഗ് ദി ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് യുവർ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് O. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് O. ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ സെന്റർ എവിടെ വരും? ഓയിലേക്ക് വരും. ക്ലിയർ? Yes, ma'am. Then you will be placing റേഞ്ചിങ് റോഡ് വിത്ത് പ്രിസം പോൾ. റേഞ്ചിങ് റോഡ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡ് മതി. അല്ല ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിസം പോൾ വെക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഞ്ചിങ് റോഡാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ റേഞ്ചിങ് റോഡിൽ തട്ടിയിട്ട് റേ തിരിച്ചു വന്നോളൂ. ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് അധികമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിസം പോൾ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ, നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ABCD എന്ന് പറയുന്ന 4 പോയിന്റിലേക്കാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കണേ. ഞാൻ ഓയില് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചു.
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം? അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് ആദ്യം സൈറ്റ് ചെയ്യണം? A. എയിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏത് ബട്ടൺ, ഏത് സോഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? Dist. ഡിസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെഷർമെന്റ് കിട്ടും? OA. Clear. Then the second step should be, you have to cite the total station B. to B. Then you have to press MLM. MLM so that you can get the distance AB. AB. Clear ആണോ പറഞ്ഞത്? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then ഇനി OC ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു? സോറി, OB ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ Dist. ഡിയിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റ് അമർത്തണമായിരുന്നു. ക്ലിയർ? Yes, ma'am. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ OB ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ABയും കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യണം? C. ബിയിൽ ഓൾറെഡി സൈറ്റ് ചെയ്തില്ലടാ. ഇനി ഏതിലേക്കാ? C. You have to cite to C. Then press MLM. So you can get the distance BC. Then press dist. So you can get the distance OC. Clear ആണോ അത്രയും പറഞ്ഞത്? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then repeat the entire procedure until you reach again at the station A. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസുകളും കിട്ടി. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറയൂ. വാട്ട് ഈസ് ഹെറോൺസ് ഫോർമുല? What is Heron's formula? S1 plus S. S minus A into S minus B into S minus C. You have all the sides as well as the diagonals. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can find the area. This is the procedure. Hope it is clear. Yes, ma'am. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനുവൽ ഇടാം. ആ മാനുവലിനകത്ത് ഫിഗർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് 4 പോയിന്റ് കാണിച്ചിട്ട് ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വാല്യൂസ് കാണിച്ചിട്ട് ആ ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ സോ പ്രൊസീജിയർ ഈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് പ്ലേസ് ദ റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് അറ്റ് ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ ദ പ്ലോട്ട് ഗിവൺസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് അധികം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റേഞ്ചിങ് റോഡ് മാത്രം പോരാ, എന്തും കൂടെ വെക്കണം, പ്രിസം പോളും കൂടെ വെക്കണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് inside your plot that is at O. അത് സെൻട്രലായാണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, സെൻട്രലായാലും നല്ലത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Then site to A, then press dist to get your distance OA. After that site to B, then press MLM so that you can get the distance AB and press dist to get the distance OB. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. Then similarly you can find all other distance citing to C, D as well as A. ഇതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് then after finally find the area using Heron's formula. അപ്പോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഹെഡിങ്. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. എക്സ്പെരിമെന്റ് 1B, ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസിങ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ. എക്സ്പെരിമെന്റ് 1B എന്ന് എഴുതണം. അത് തരുന്ന മാനുവലിനകത്ത് അത് കാണില്ല. അപ്പൊ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് 1B. ഹെഡിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുവലിനകത്തുണ്ട്, അത് നോക്കി എഴുതുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സൈഡുകളുടെ വാല്യൂസ് തരാം. പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ the observations. That is side AB നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? Yes, ma'am. ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, ഇത് മാനുവലിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. Side AB 10 meter, BC 20 meter, CD 15 meter, DA 25 meter, BD 25 meter. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is about the total station. So what is total station?
What is total station? Instrument used to calculate the area. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ആണോ? ഏരിയ മാത്രമൊന്നല്ല, ഒരുപാട് സാധനം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏരിയ ആണോ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്? Slope, distance, അല്ല. ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ തരുന്നത് horizontal എന്താണ്? It will give angle and length so that we can find the area volume whatsoever. Okay. Okay. But it is a combination of, total station is a combination of Theodolite distance and meter Evo. and electronic electronic distance. yes. Okay. measurement. Then the soft keys required for your particular experiment is Distant MLM. Distant Distant MLM. what is MLM. MLM? What is MLM? Used for missing length measurement. Missing line measurement or missing length measurement. Okay. Yes, ma'am. So these are the important points regarding the total station. Hope it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we can move to the next experiment. Next experiment, experiment 2A, vernier screw gauge ആണ്. That will be discussed by Adira Miss. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് Adira Miss-നെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം. So the next experiment, experiment 2B, that is water level. Okay. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണേ. Clear ആണോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So water level is an instrument used to transfer the level. നമുക്കത് ഞാനത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. It is a device used to or utilized, any device utilizing the surface liquid water to establish a local horizontal plane of reference. It is used to determine the inclination of an object or a surface, or it is used to match the elevations of locations. എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ലെവല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് വാട്ടർ ലെവൽ. ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വേറെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഡംബി ലെവൽ ആൻഡ് സോൺ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി ഫർദർ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിക്കും, അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റുകളിലായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വാട്ടർ ലെവൽ. This is a simplest. Water level എന്ന് പറയുന്നത് is using a clear tube made of nylon. ഒരു ട്യൂബിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം. ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കേണ്ട ഫിഗർ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ട്യൂബ് കാണിക്കുക, ആ ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ കാണിക്കുക. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്യൂബ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ലെവൽ. A tube filled with water is known as water level, which is used to measure the level. ലെവല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇനി നൗ വി ക്യാൻ സി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതിന്റെ എയിമും കാര്യങ്ങളും മാനുവലിൽ തരാം. ഇതിനകത്ത് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി ലെവൽ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു ദി അതർ പോയിന്റ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോളംസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു കോളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദീസ് ആർ കോളംസ് ABCDEFGHIJKL. ഇത്രയും കോളംസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം A to B, B to C and then last to L, then again from L to A. ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓരോ പോയിന്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലെവല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുക്കാവോ? ഏതാ, ഇതാണോ ഈ ഫിഗർ ആണോ വാട്ടർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇതോ എക്സ്പെരിമെന്റ്? ഇത് എഴുതണമെന്നില്ലടാ, ഇത് ഞാൻ മാനുവലിൽ തരാം. നിങ്ങൾ ഫിഗർ മാത്രം വരച്ചെടുക്കൂ, ഫിഗർ മാനുവലിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇത് വരച്ചെടുക്കാൻ പറയണേ. ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ A തൊട്ട് B വരെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ദെൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ
we are considering 12 columns. From first column to last column, you have to transfer the level from A to B, B to C, C to D, and so on. ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ടർ ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് ആണ്. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡ് പോയിന്റ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കോളം എ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന റോഡ് കോളം ബി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ പറയണത്? യെസ് മാം. യെസ് മാം. ഇൻ കോളം എ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ? ആ വാട്ടർ, ഇതൊരു ട്യൂബ് ആണല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെക്കുക, കോളം എയില് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, കോളം എയില് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം കോളം എയില് നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇടുക, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇടുക. ആ മാർക്കിങ്ങിലായിരിക്കണം എന്ത് വെക്കേണ്ടത്? ഈ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ വാട്ടർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് വെക്കേണ്ടത് ആ മാർക്കിങ്ങിലായിരിക്കണം. കോളം എയില് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാർക്കിംഗ് ഇടുക, ആ മാർക്കിങ്ങിലായിരിക്കണം വാട്ടർ ലെവലിലത്തെ വാട്ടർ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം കോളം ബിയിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ അടുത്ത എൻഡ് കൊണ്ടുപോവുക. അടുത്ത എൻഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ വെള്ളം, ട്യൂബിലുള്ള വെള്ളം മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആവും എന്നുള്ളത് അറിയാലോ. വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുവോ? നമ്മൾ ട്യൂബ് പൊന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബി സൈഡിലുള്ള ട്യൂബ് പൊന്തിച്ചു, അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എ സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? താഴ്ക്കൂല. പൊന്തിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എ സൈഡില് വാട്ടർ ലെവല് താഴും. വാട്ടർ ലെവലിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരും ഇല്ലേ? താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ ഡിപ്പെൻസ്, ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ട് താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ വരാം. മനസ്സിലായോ എന്നൊക്കെ പറയണത്? യെസ് മാം. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്ന? എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഓൾറെഡി മാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് എയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ മാറാൻ പാടില്ല. ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിലുള്ള വാട്ടർ ട്യൂബിന്റെ ഞാൻ ആ ലെവല് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവാതെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാർക്ക് ചെയ്തു, അടുത്ത മാർക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഓക്കെ, പറയാം. എ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തില് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? വാട്ടർ ലെവല് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അത് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എയിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ലെവല് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല. ക്ലിയർ? അതിനുശേഷം ട്യൂബിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എൻഡ് യു വിൽ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി കോളം ബി. ഇനി ആ കോളം ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത്. അതായത് എയിൽ നിന്നുള്ള ലെവലിനെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? ഈ ട്യൂബിനെ മറ്റേ എൻഡ്, ട്യൂബിന്റെ അതർ എൻഡ് നമ്മള് കോളം ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോളം ബിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ്. അത് പിടിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ എ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ലെവലിന്റെ അളവ് കയറുകയോ താഴുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലേ? അത് ആ പോയിന്റ് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ട്യൂബ് അനക്കണതിനനുസരിച്ചിട്ട് എയില് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ പ്രോസസ് അല്ല, നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? എ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ലെവല് ചേഞ്ച് ആവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലത്തെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണ വീഡിയോ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. ഓക്കെ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫ്രം എ ടു ബി, ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ എ യു ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലെവൽ ടു സ്റ്റേഷൻ ബി, ആൻഡ് ഫ്രം ബി ടു സി, ദെൻ അങ്ങനെ ഫർദർ നമ്മൾ 12 കോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ കോളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം? എയിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു മാർക്കിംഗ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഇല്ലേ?
അവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ പണിതിരിക്കുന്നതോ തെറ്റാണ്. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? യെസ് മാം. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക. ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. ട്രാൻസ്ഫറിങ് ആണ് പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ, ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ വരയ്ക്കണം. ഇത് റെക്കോർഡിൽ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗറും, ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ആണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Clear ആണ്. യെസ് മാം. Okay. So this is about the two experiments. Now the next experiment is screw gauge and vernier caliper. അത് ആതിര മിസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. Thank you. Thank you, ma'am. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, next experiment to find the diameter of steel rod and thickness of the flat bar using vernier caliper. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യമല്ലേ വെർനിയർ കാലിപ്പർ ആൻഡ് സ്ക്രൂ ഗേജ്? Yes, ma'am. First of all, vernier caliper. It is used to measure outer dimension of object using the lower jaws. Next, inner dimensions of object using the upper jaws. Next, to find the depth using the stem or depth rod. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Moving to experiment 2. Aim of the experiment is to find the diameter of steel rod and thickness of flat bar using vernier caliper. In this, first of all, we want to find the least count of the vernier caliper using the following equation. Least count equal to value of one main scale division divided by number of divisions of vernier scale. Then, to measure the diameter of steel rod, first of all, keep the steel rod between the lower jaws. Then note down the main scale reading MSR, and next note down the vernier scale reading VSR. What is VSR? Vernier scale. Vernier scale reading. How can we get VSR? എങ്ങനെ നമ്മൾ VSRന്റെ വാല്യൂ എടുക്കാം? Coincide in. Okay. Main scale points. VSR, that is division of the vernier scale exactly coinciding with the main scale graduation. Division of the vernier scale exactly coinciding with the main scale division. Then we can find the diameter of the steel rod using the equation that is equal to MSR plus VSR into LC, least count. Then repeat this with different positions. Find out the diameter at different points and calculate the mean diameter. Is that clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. Next, to measure the thickness of flat bar. Keep the flat bar between the lower jaws thickness wise. Keep the flat bar between the lower jaws thickness wise. Similarly, note down the MSR and VSR, then find out thickness of flat bar using the equation MSR plus VSR into least count. Repeat this with different positions. Find out the thickness at different points and calculate the mean thickness. Is that clear? Yes ma'am. Okay. Yes, ma'am. Please note down the values for calculation, readings for calculation. Please note down the readings for calculation. Take least count of vernier caliper as
0.1 mm. Take least count of vernier caliper as 0.1 mm. Then note down these readings, MSR value and VSR value. എഴുതിയോ? Hello? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Readings for calculation to measure the thickness of flat bar. Please note down these values too. എഴുതിയോ? Hello? Yes, ma'am. Okay, next. Moving to screw gauge. What is the use of screw gauge? It is also used to measure the diameter of steel rod and thickness of flat bar. Moving to experiment 2. നിങ്ങളിത് റെക്കോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് 2A and B എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണ്ട. എക്സ്പെരിമെന്റ് 2Aയുടെ 2 പോർഷൻ ആണ് വരുന്നത്, സ്ക്രൂ ഗേജും വെർനിയർ കാലിപ്പറും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2 പേജസ് ആയി എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് 2A എന്ന് തന്നെ രണ്ടിനും കൊടുത്താൽ മതി നെയിം. ഓക്കെ? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Aim of this experiment to find the diameter of steel rod and thickness of flat bar using screw gauge. Procedure. First of all, find out the pitch and least count of screw gauge using this equation, which can be determined by distance moved by the screw gauge divided by number of rotation. Then least count determined by pitch divided by number of divisions on the head scale. Next, determine the zero correction. How can we determine the zero correction? Hello? Can you explain? Hello? Yes, ma'am. Hello? മാം റൊട്ടേഷൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന 2 സ്ക്രൂസ് കാണാം, A and B. കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ് മാം. അതില് സ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് സ്കെയിൽ കാണാം. അതുപോലെ സർക്കുലർ സ്കെയിൽ കാണാം. സർക്കുലർ സ്കെയിലിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും. നമ്മളിവിടെ സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ A and B എന്ന് പറഞ്ഞത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന റീഡിങ് ഈ പിച്ച് സ്കെയിലിലെ 0 ഏതായിട്ടാണോ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. 0 ഹെഡ് സ്കെയിലിലെ 0 ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ that is zero correction is equal to 0. അതല്ല പകരം ഇപ്പോ ഒരു 94ലൊക്കെയാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് 100ൽ നിന്ന് 94 മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 6. അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു 5 ഒക്കെയാണ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് -5 ആയിട്ട് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ കറക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, to measure the diameter of steel rod, first of all keep the steel rod between the face A and B. Then note down the pitch scale reading and head scale reading. What is head scale reading and pitch scale reading? Can you explain? Hello? സ്കെയിലുള്ള റീഡിംഗ് അല്ല ഹെഡ് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Pitch scale reading
that is number of divisions on the pitch scale uncovered by the head scale. Next, HSR, that is head scale division coinciding with the reference line. Then find diameter of steel rod using this equation, PSR plus corrected HSR into least count. Then find out the diameter at different positions and calculate the mean diameter. Next, to measure the thickness of flat bar, similarly keep the flat bar between the face A and B, thickness face, note down the PSR and HSR, then find thickness of flat bar using this equation, PSR plus corrected HSR and LC. Find out these at different positions and calculate the mean thickness. Is that clear? Yes, ma'am. Please note down these readings for calculation. Least count of screw gauge taken as 0.01 mm and zero correction as 0. Then to measure the diameter of steel rod, note down the PSR value and HSR value. And also note down the PSR value and HSR value for measuring the thickness of flat bar. എഴുതിയോ? ഹലോ? Yes, ma'am. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. വെർനിയർ കാലിപ്പറിന്റെയും സ്ക്രൂ ഗേജിന്റെയും ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ലാബ് മാനുവൽ വിൽ ബി അപ്ലോഡ് ഇൻ Google Classroom. Okay, that's all about these experiments. മാം അപ്പോൾ ആദ്യം വെർനിയർ കാലിപ്പർ എഴുതിയതിനു ശേഷമാണോ സ്ക്രൂ ഗേജിന്റെ എഴുതണ്ടേ? Yes. ഓക്കെ മാം. റെക്കോർഡ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ experiment 1B will be total station, experiment 2A is vernier caliper and screw gauge, experiment 2B is water level. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ എഴുതണ്ടേ എന്നുള്ള ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് മാനുവൽ ഇടാം, അതുപോലെ എഴുതുക. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ വാട്ടർ ലെവലിന്റെ ഫിഗർ അതിനകത്ത് ഇല്ല, അതുപോലെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ പ്ലോട്ടിന്റെ ഫിഗർ അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾ അഡീഷണലി വരയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? മാം പ്ലോട്ടിന്റെ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ABCD, യെസ്, ABCD തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 10, 15, അപ്പൊ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആ സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് പോലെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ മാം. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് പോലെ ABCD വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ് മാം. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി റെക്കോർഡ് വർക്ക്. അത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ആ റെക്കോർഡ് വർക്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിന്റെ വീഡിയോസും ഓരോന്നിന്റെ വീഡിയോസും എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. All of you should watch that videos, and if you have any further doubts, you should clear it in the next class. Okay. ഇനി റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 ആൾ വെക്കാത്തവരുണ്ട്, അവരത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. Then you should write the record in A4 sheets. അത് കുറെ പേര് അങ്ങനെ അല്ലാതെ എഴുതിയവരുണ്ട്. അപ്പൊ you should write the record in A4 sheets. അതിന് തെറ്റിക്കരുത്, എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. Then record submission should be, ഇന്നിപ്പോ 7th ആണ്, 15th നിങ്ങൾ ഇനി ഈ പറയുന്ന 3 എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എഴുതി വെക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് 15th ഓൺ ഓർ ബിഫോർ 15th you have to submit your records. Is that clear? യെസ് മാം. Okay. കോളേജ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ? എന്താ പേപ്പർ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ? യെസ്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് A4 ഷീറ്റ്സിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്.
Clear ആണോ? യെസ് മാം. So this is about today's experiments. We have to do these 3 experiments, that is total station, then vernier caliper and screw gauge, and then the last one is water level. Okay, ഓക്കെ മാം. thank you. Thank Sir, you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, miss. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. sir, Thank you, ma'am. 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 എല്ലാവരും താങ്ക് യു പറയണമെന്നില്ല, യു ക്യാൻ ലീവ്. താങ്ക് യു.